एक दिन सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बादशाह जहांगीर नूं मिले। एक दूसरे नाल उन्हां ने भले बचन बिलास कीते। बादशाह ने बेगमां दे डेरे भी उन्हां दे पास ही लगवा लए। बेगमां दे तंबूआं नूं संघणे चिक्कां दे झरोखे लगे होए सन। मखमली जरी दीआं झालरां लमक रहीआं सन। चांदी सोने दीआं चोबां लगियां होईयां सन। हीरे जवाहरात ते मोती लगे होए सन, जिन्हां दे जगमग करके चमकण नाल बहुत प्रकाश हुंदा सी। उन्हां विच फिरदियां बेगमां वेखदियां सन, बादशाह वाले पासे अपनी नज़र घुमाउंदियां सन। उन्हां ने एक दो नौकर भी नेड़े वेखे। बाद विच श्री हरगोबिंद साहब जी नूं वेख्या, जिन्हां दा चेहरा बहुत वड्डा सी। छोटी छोटी दाढ़ी इंज लगदी सी मानो चंद दे हनेरे ने घेरिया होवे। मट्ठा मट्ठा मुस्कुरा के बोलदे सन, मानो गुल्लियां दा डब्बा खोलदे सन। हीरियां दी लड़ी वांग विच दंद दिसदे सन। उन्हां दे बचन अमृत वांग मिठे सन। गुरु जी दे बांके नैण बहुत वड्डे सन। कमल दीआं पंखड़ियां भी उन्हां दा की मुकाबला कर सकदियां सन। सारे गहणे हीरे जवाहरात नाल जड़े होए सन। शरीर उत्ते पहने होए बहुत शोभा पा रहे सन। गुरु जी दी सुंदरता कित्थों तक कहीए, इस धरती उत्ते उन्हां जिहा होर कोई भी लभ नहीं सकदा। गुरु जी दा सरूप वेख के सारियां बेगमां रीझ रहीआं सन, मानो विचारियां हिरनियां सन। सारियां इस्त्रियां एक टक वेख रहीआं सन, मानो जूए विच मन नूं हार आईआं होण। झरोखे दे नेड़े खड़ियां सन। वेखण दी प्रीत बहुत वधी होई सी, हट नहीं सी सकदियां। बुत वांग खड़ियां सन, अंग अंग विच जिन्हां ने गुरु जी दा प्रकाश धारण कीता होया सी। जद तक गुरु जी बादशाह दे पास खड़े रहे, उस समय तक उन्हां ने अखां इधर उधर ना कीतियां। फिर जद गुरु जी उठ के बाहर नूं चले गए तां वेख के व्याकुल हो गईयां। चित विच ऐसी चटपटी लगी कि ये सोच रहीआं सन कि इन्हां नूं किसे तरह मिलीए। नेड़े हो के जद वेखदियां सन तां अत प्रसन्नता नूं हिरदे विच धारण करदियां सन। उन्हां ने अनेक प्रकार दे यतन चित विच विचारे। फिर सारियां दासियां विच कहा, बादशाह दे पास यह कौन आया है? उन्हां नाल मिल के बहुत देर तक गल्लां करदा रहा है। एक दासी इस बारे सब कुछ जानदी सी। उसने सब बेगमां नूं असल भेद बारे दस्या। यह श्री हरगोबिंद जी गुरु पीर हन। उन्हां ने बादशाह दे शरीर नूं तंदुरुस्त कीता है। ग्वालियर दे किले विच जाके बैठ गए सन। जाप करके बादशाह नूं बचा लिया है। कई महीने बीत गए हन जद चल के आए सन। बादशाह इन्हां नूं अपना पीर मानते हैं ते अपना सिर झुकाउंदे हन। कई प्रकार के तोहफे भेंट करते हैं। बड़ी प्रीत नाल उन्हां ते शरधा धारण करते हैं। यह सुन के बेगमां ने उपाय सोच लिया, असी बादशाह नूं कहांगियां सानू अपना पीर विखाओ। असी भी उन्हां दे चरनां ते मत्था टेकांगियां, जिन्हां दे दर्शन करन नाल सारे दुख दूर हो जाते हैं। बादशाह अपने रणवास विच गया। खा पी के आनंद विलास करन लगा। तद एक बेगम ने गल चलाई, जेड़े पीर तुहाडे सहाई होए हन, उन्हां दे दर्शन करन नाल पाप अते दुख दूर हो जाते हैं। दुख विच ओह सहायता करते हैं। कि उन्हां दे नाल उन्हां दी इस्त्री नहीं है? ये सुन के बादशाह ने कहा, पहला ही मैनू ऐसे शंके सन जिवें इन्हां दी नौजवान उम्र है। इस्त्री बगैर यह रात किवें बतीत करते होणगे? जिन्हां नूं वेख के इस्त्री धीरज खो बहिंदी है। अनुपम स्वरूप है अते मिठा सुभाअ है। जद बोलते हैं तां चेहरा कमल वांग खिड़ जाता है। पीर जी दी हुणे ही परख करो, कदी कामवास हुंदे हन कि नहीं। सारियां अपने शरीरां ते सुंदर हार शिंगार करो
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੰਚਲ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਬਗੈਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤ ਖਟਕਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ ਵੇਖਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਕੋਈ ਬੇਗਮ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੰਗਦਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੋਲ ਮੋਤੀ ਤੇ ਖਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸੁੰਦਰ ਚੌਲੜੀਏ ਹਾਰ ਬਹੁਤ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਹੰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਸੂਰਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਮੋਲੇ ਵਾਂਗ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਮਾਨੋ ਕਮਲ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਾਣ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਆਦਿ ਪਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਰੰਭਾ ਆਦਿ ਪਰੀਆਂ ਨਾਰਦ ਪਾਸ ਉਸ ਦੇ ਤਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲਿਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਹਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਬੜੀਆਂ छैल ਛਬੀਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸਨ। ਪੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਫੌਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਅਨੁਪਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਜੋੜੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਬਗੈਰ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸਤਰੀ ਭੋਗ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸਭ ਇਹ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਥੋੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਗਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਤੇ ਚਤੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੇਗਮਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਨੈਣ ਟੇਢੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧੀਰਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵਿਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਉਪਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਅਟਲ ਰਹੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੀਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਕੱਦ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਸ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਧਨਾਯੋਗ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵੱਡੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਤਿਆਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਰਸਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਛਕੇ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਜਦ ਹਲੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ,
उस समय बादशाह तैयार होके गुरु जी के पास गया। उत्थे जाके वेख्या कि बड़े प्रेम नाल कीर्तन हो रहा है। जिहड़ा एक चित हो के सुने मुक्ति प्राप्त करता है। सिखां दा दीवान लगा होया सी। उन्हां दे विच गुरु भगवान जी बैठे हुए सन। बादशाह भी वंदना करके बैठ गया। शब्द सुन के मन विच बड़ा सुख प्राप्त किया। जद आसा दी वार दा भोग पिया तां सुन के श्री गुरु नानक देव जी का जस किया। श्री हरगोबिंद जी ने बड़ा आदर किया ते वचन कहे, यह गुरु जी के नगर नूं वेखो, ये सब दे दर्शन करन दा स्थान है। मन पवित्र हुंदा है ते बड़ा पुण्य मिलता है। इत्थे श्री गुरु अमरदास जी का घर है। उन्होंने ही इस गोविंदवाल नगर नूं वसाया सी। आप जी के पिता जी इन्हां दे पास आए सन। एक परगने के कुछ पिंड उन्होंने अर्पण किए सन। बादशाह ने सुन के कहा, मैनू विखाओ ते मेरे सारे औगण बख्शा दिओ। इसे करके मैं आप जी के पास बख्शाउण की आस लैके आया हाँ। यह सुन के सतगुरु जी ने बहुत सन्मान किया अते कहा, श्री गुरु नानक देव जी की महान कृपा हुई है। गुरु घर दे तुसी सामने रहे हो, इस करके तुहानू मन विच असी अपना ही जाणिया है। इस थां तो हुण साडा राह वखरा वखरा हो जाएगा। तुसी इत्थों लाहौर नूं चले जाओ, असी हुण श्री अमृतसर नूं जावांगे। शहर वेखे बगैर बहुत समा बतीत हो गया है। यह सुन के बादशाह ने कहा, मैं भी तुहाडे नाल ही चलांगा। दर्शन करके फिर राहे पै जावांगा। तुहानू नाल लैके अमृतसर वेख के फिर बड़े उत्साह नाल लाहौर नूं चला जावांगा। बादशाह की महान शरधा देख के श्री गुरु हरगोबिंद जी ने ठीक है कहा। फिर गोविंदवाल के दर्शन करने वास्ते दिल विच आनंद भर के तैयार हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।